Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर 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 राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम 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 जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुवे
गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्निपप्रसुञ्छविं प्रोद्विर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्युच्चे वदन्तं नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वितलम् गायन्तं निजपार्षदे परिवृतम् श्रीगौरचन्द्रं नुमा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यस्या कदापि वसना चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवने न कृतार्थमानि। योगी मधुरगमगति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभा नुभुवो दिशेति। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां नसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधो स्मरण कुतस्ते। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबत स्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। આપ સૌ ભક્તોનું આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવના અમૃત સંઘ દ્વારા પ્રસ્થાપિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહના દ્વિતીય દિવસમાં હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। માયા મુગ્ધ જીવે નાહી स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवत गीता में अर्जुन ने कहे छे कि अर्जुन, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, आ सृष्टि में जेटला पण जीव छे, आ समस्त जीव मारा अंश छे। मम एव अंशः। आ जगत में चर अचर स्थावर जंगम 84 लाख योनि में जेटला पण जीवो भ्रमण करी रह्या छे, एकमात्र परमात्माना अंश छे। अने परमात्माना अंश होवाने नाते एने आत्मा कहेवामां आवे छे। भक्तो, आ आत्मा भगवाननो चिन्मय अंश छे, जेनी उत्पत्ति साक्षात परमात्मा थी थई छे। पण आत्मा द्वारा परमात्मा थी विमुख थवाना कारणे आ आत्मा जड़ जगत में फसाई जाय छे। कृष्णेर बहिर्मुख भोग वांछा करे। જ્યારે ભગવાનનો આ સચ્ચિત આનંદમય અંશ ભગવાનથી દૂર થવા માંગે છે, ભગવાનથી વિમુખ થઈ જાય છે, ત્યારે આ આત્મા માયારૂપી જગતમાં ફસાઈ જાય છે અને જગતમાં ફસાયેલા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન તત્પર રહે છે। संसारना दुखी जीवों ने जोई करुणामयी भगवानना हृदयमां पण दुख थाय छे कि आ मारो अंश, मारो पुत्र आ भौतिक जगत में रहीने अनेक दुखों भोगवी रह्यो छे। अतः संसार में फसायेला जीवोनो उद्धार करवा माटे भगवान श्री कृष्णए संसारना समस्त जीवो माटे वेद अने पुराण प्रदान कर्या छे। कहेवाय छे सृष्टिना प्रारंभमां જ્યારે ભગવાને આ સૃષ્ટિ બનાવી, સૃષ્ટિની સાથે સાથે એમણે વેદોનું નિર્માણ કર્યું છે।
વેદોની રચના કરી અને આ વેદના માધ્યમથી સંસારનો જીવ આ સંસારમાં રહીને સુખી થઈ શકે અને મૃત્યુ પશ્ચાત ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ ભક્તો, જ્યારે ભગવાને સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં વેદ પ્રદાન કર્યા છે, ત્યારે આ વેદ માત્ર સ્મૃતિ ગમ્ય હતા. ભગવદ્ ગીતાના 4th અધ્યાયમાં કૃષ્ણ કહે છે, ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તાવાન હમ વ્યયમ. હે અર્જુન, હું તને જે આ ગીતાનું જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યો છું, આ જ જ્ઞાન સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને પ્રદાન કર્યું હતું. સૂર્યદેવે તે જ જ્ઞાન મનુને પ્રદાન કર્યું. મનુએ ઇક્ષ્વાકુને દીધું. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ. ભક્તો, આ વેદોનું જ્ઞાન દ્વાપર યુગ પહેલા, કળયુગ પહેલા માત્ર સ્મૃતિ સુધી સ્થિત હતું. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિચાર કરે છે, કળિયુગના જીવોનું ભારી દુર્ભાગ્ય. દ્વાપર યુગ સુધી આ વેદોનું જ્ઞાન બધા સ્મૃતિધર હતા, સ્મૃતિમાં ધારણ કરીને રાખતા હતા. દ્વાપર યુગ સુધી જ્યારે કોઈ શિષ્ય ગુરુકુળમાં જાય તો એને સ્લેટ, કલમ, પેપર, કાગળ લઈ જવાની જરૂર નહોતી. દ્વાપર યુગ સુધી ગુરુ જે કાંઈ પણ બોલતા શિષ્યને યાદ રહી જતું. પણ કળિયુગમાં પ્રાયેણ અલ્પ આયુષ્ય સભ્ય કલુસ્મિન યુગે જના મંદ સુમંદ મતય મંદ ભાગ્યા હિ ઉપદ્રુતા. કળિયુગમાં સ્મૃતિ શક્તિ નથી રહી. ભક્તો, વેદોના શ્લોક, વેદોના મંત્ર યાદ રાખવાની વાત તો દૂર રહી. પરમ દિવસે બપોરે કયું શાક ખાધું તું એ પણ આપણને યાદ નથી. વેદોના શ્લોક કેવી રીતે યાદ રહી શકે? અને વેદોના જ્ઞાન વગર જીવનો ઉદ્ધાર નથી. અતઃ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ધામમાં બેસીને વિચાર કરે છે, કળિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર વેદોના જ્ઞાન વગર નહીં થઈ શકે. અને દ્વાપર યુગ સુધી આ સમસ્ત વેદો માત્ર સ્મૃતિમાં હતા. પણ હવે કળિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શક્ત્યાવેશ અવતાર ધારણ કરી વેદ વ્યાસજીના રૂપે વેદોને લિપિબદ્ધ કરી રહ્યા છે. ભક્તો, કળિયુગના જીવો ઉપર વેદ વ્યાસજીની અસીમ અનુકંપા છે. વેદ વ્યાસજીએ સમસ્ત સ્મૃતિ શાસ્ત્રોને લિપિબદ્ધ કરી કળિયુગના જીવો ઉપર અસીમ કૃપા કરી છે. સૌ પ્રથમ વેદવ્યાસજીએ સૃષ્ટિના પ્રારંભના વેદને વિસ્તાર કર્યો. વેદોનું વિભાજન કરતા 4 વેદને લિપિબદ્ધ કર્યા છે. સામવેદ, ઋગ્વેદ, અથર્વવેદ અને યજુર્વેદ. દ્વાપરના અંતમાં અને કળિયુગના પ્રારંભમાં કળિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે 4 વેદોની રચના કરી. છતાં વેદવ્યાસજીના મનમાં થયું કે કળિયુગના જીવો આ વેદોને સમજી નહીં શકે, કારણ કે વેદોનું સંસ્કૃત અલૌકિક ભાષામાં છે. વેદોના મંત્ર અલૌકિક શબ્દમાં છે.
અતઃ એ વેદોને સમજાવવા માટે વેદ વ્યાસજીએ 108 ઉપનિષદની રચના કરી. કઠ ઉપનિષદ, કેન ઉપનિષદ, ઈશ ઉપનિષદ, એવા 108 ઉપનિષદની રચના. તેમ છતાં પણ વેદ વ્યાસજીનું મન ભરાણું નહીં. ભલે કલયુગના જીવો આ ઉપનિષદને નહીં સમજી શકે, અને સ્ત્રી શુદ્ર દ્વિજ બંધુ નામ ત્રૈન શ્રુતિ ગોચર. સ્ત્રી શુદ્ર અને દ્વિજ બંધુનો અધિકાર શ્રુતિઓ ઉપર નથી. અતઃ સ્ત્રી અને શુદ્રો ઉપર કૃપા કરી વેદ વ્યાસજીએ ઇતિહાસની રચના કરી. રામાયણ અને મહાભારત જેવા અદ્ભુત દિવ્ય બૃહદ ગ્રંથની રચના એકમાત્ર કળિયુગના જીવો માટે. કળિયુગના જીવો આ ગ્રંથોને વાંચશે, આ ગ્રંથોની અનુસાર પોતાનું જીવન વ્યાપન કરશે. 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, રામાયણ, મહાભારત, જે મહાભારતમાં 1 લાખ શ્લોક છે, છતાં વેદ વ્યાસજીનું મન ભરાણું નહીં. ભલે હજુ કંઈક ઘટે છે. કલયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અંતે વેદ વ્યાસજી પુરાણોની રચના કરી રહ્યા છે. બહુ સુંદર પ્રસંગ છે. શ્રી બદ્રીનાથ નામક ધામમાં વેદ વ્યાસજીની પવિત્ર ગુફામાં શમ્યાપ્રાશ નામનો આશ્રમ છે. વેદ વ્યાસજી બેઠા છે અને અનેકો પુરાણોની રચના કરી રહ્યા છે. ઉદ્દેશ્ય એકમાત્ર કળિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર. બસ કળિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર થાય. અતઃ વેદ વ્યાસજીએ સૌપ્રથમ માર્કેન્ડ્ય પુરાણની રચના કરી. અને આ માર્કેન્ડ પુરાણમાં 9000 શ્લોક. ભક્તો, હું શ્લોક એટલા માટે ગણાવું છું કારણ કે આ પુરાણોના શ્લોકથી ખબર પડે આ પુરાણો કેટલા બૃહદ છે. આજે એક શ્લોકની રચના કરવા માટે આખું જીવન વ્યાપન કરી નાખો, છતાં પૂર્ણ શ્લોકની રચના ન થઈ શકે. પણ વેદ વ્યાસજી કળિયુગના જીવો ઉપર કૃપા કરી 9000 શ્લોક યુક્ત માર્કેન્ડ પુરાણની રચના. છતાં મન ન ભરાણું. 10,000 શ્લોક યુક્ત વામન પુરાણની રચના કરી, છતાં મન નથી ભરાણું. ત્યારબાદ ત્રીજા પુરાણની બ્રહ્મ પુરાણની રચના, જેમાં 10,000 શ્લોક. ત્યારબાદ લિંગ પુરાણ, જેને આપણે શિવ પુરાણ કહીએ છીએ, આ શિવ પુરાણની રચના વેદ વ્યાસજીએ કરી કલયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, જેમાં 11,000 શ્લોક હતા. બદ્રીનાથ નામક ધામમાં બેસી છતાં વેદ વ્યાસજીનું મન ભરાણું નથી. હજુ કળિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે વેદ વ્યાસજીએ બ્રહ્માંડ પુરાણની રચના કરી, જેમાં 12,000 શ્લોક. તત્પશ્ચાત વેદ વ્યાસજીએ મત્સ્ય પુરાણની રચના કરી, જેમાં 14,000 શ્લોક. ભવિષ્ય પુરાણની રચના કરી, જેમાં 14,500 શ્લોક. અગ્નિ પુરાણની રચના કરી, જેમાં 15,000 શ્લોક. નરસિંહ પુરાણ 17,000 શ્લોક. ગરુડ પુરાણ 19,000 શ્લોક. વિષ્ણુ પુરાણ 23,000 શ્લોક. અનેકો પુરાણની રચના કરતા ગયા. વાયુ પુરાણની રચના કરી, 24,000 શ્લોક યુક્ત. તત્પશ્ચાત 24,000 શ્લોક યુક્ત વરાહ પુરાણની રચના કરી. કલયુગના જીવો પર અસીમ અનુકંપા છે. તત્પશ્ચાત નારદ પુરાણની રચના કરી, જેમાં 25,000 શ્લોક. વેદવ્યાસજી પદ્મ પુરાણની રચના કરી રહ્યા છે, જેમાં 55,000 શ્લોક. છતાં મન ન ભરાણું. અંતે સ્કંદ પુરાણની રચના કરી, જેમાં 80,000 શ્લોક.
કલયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અનેકો ગ્રંથ, 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, રામાયણ, મહાભારત અને 17 પુરાણની રચના કરી ચૂક્યા છે. પણ ભક્તો, આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી કે જે ગ્રંથોની રચના કલયુગના જીવોને સુખી કરવા માટે કરી રહ્યા છે, એ ગ્રંથોની રચના કરી વેદવ્યાસજી સ્વયં સુખી નહોતા. વેદવ્યાસજી સ્વયં સંતુષ્ટ નહોતા. વેદવ્યાસજીના હૃદયમાં કંઈક ઓછપ હતી, કંઈક કમી હતી. અને આટલી રચના કર્યા બાદ વેદવ્યાસજી હૃદયમાં અફસોસ કરી રહ્યા છે કે મેં આટલી મહેનત કરી, પરિશ્રમ કર્યો, છતાં મારું મન નથી ભરાણું. કંઈક ખૂટે છે, કંઈક ઘટે છે. પણ ભક્તો, વેદવ્યાસજી સમજી ન શક્યા કે કલયુગના જીવોને સુખી કરવા માટે મારી રચનામાં શું ઓછપ છે. અને મનમાં દુઃખ એ વાતનું હતું કે જે રચનાથી હું સ્વયં સુખી નથી થયો, જે ગ્રંથ અને જે પુરાણોની રચના કરવાથી હું સ્વયં સંતુષ્ટ નથી થયો, એ પુરાણોનો સહારો લઈ કલયુગના લોકો કેવી રીતે સંતુષ્ટ થશે? કલયુગના જીવોનો સંશય કેવી રીતે દૂર થશે? વેદવ્યાસજી ચિંતિત છે. પણ ભક્તો, આ સંસારમાં જ્યારે વિદ્વાન વ્યક્તિને દુઃખ આવે છે, જ્યારે વિદ્વાન વ્યક્તિના મનમાં ચિંતા ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે અન્ય કોઈના શરણમાં ન જતા એના ગુરુના શરણમાં જાય છે. કારણ કે સંસારનો નિયમ છે. આ સંસારમાં કોણ સુખી છે? માનો આપણી ચિંતા લઈને આપણે કોઈની પાસે જઈએ, આપણે આપણું દુઃખ લઈને કોઈની પાસે જઈએ, એ એનું દુઃખ ગાવા મળશે. એક કવિએ બહુ સુંદર કીધું છે, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा. इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा. આપણે આપણા આંસુને લઈને આ સંસારમાં કોઈ વ્યક્તિ પાસે જશું તો ભક્તો, એ વ્યક્તિનું દામન, એ વ્યક્તિ પોતે રડી રહ્યો છે. શું આપણા આંસુ પોછવાનું? અત જ્યારે સંસારમાં દુઃખ આવે, આપત્તિ આવે, શંકા ઉત્પન્ન થાય, અન્ય કોઈની શરણમાં ન જતા ગુરુદેવની શરણમાં જવું. રાજા દશરથના જીવનમાં એવું છે ને, દુનિયાના ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા અને ચક્રવર્તી રાજા દશરથ, જેનો રથ 10 દિશામાં ચાલતો હતો, પરમ પરાક્રમી. અને આવા રાજા દશરથના મનમાં જ્યારે દુઃખ થયું, ગોસ્વામીજી લખે છે, એક બાર ભૂપતિ મન માહી, ભય ગલાની મોરે સુત નાહી. એકાંતમાં બેઠા છે અને મનમાં દુઃખ થયું, વિવાહ થઈ ગયા, આટલી બધી પત્નીઓ છે, છતાંય સંતાન નહીં, પુત્ર નહીં. પણ પોતાનું દુઃખ રાજા દશરથે પોતાની પત્નીને ન કીધું, પ્રજાને ન કીધું, મંત્રીને ન કીધું. ગોસ્વામીજી બીજી જ ચોપાઈમાં લખે છે, ગુરુ ગૃહ ગયે તુરંત મહીપાલા. અદભુત રચના. મહીપાલ, મહિમાને પૃથ્વી, જે સમગ્ર વિશ્વ બ્રહ્માંડનું પાલન કરી રહ્યા છે, એવા રાજા દશરથ ગુરુના ગૃહે, ગુરુના આશ્રમે ગયા છે. સિદ્ધાંત સ્થાપિત થયો. આ સંસારમાં ગમે એટલો મોટો વ્યક્તિ હોય, આ દુનિયાનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ પણ કેમ ન હોય, એને એક ના એક દિવસે ગુરુની શરણમાં અવશ્ય જવું પડશે. સાક્ષાત ભગવાન છે, ભગવાનનો શક્ત્યાવેશ અવતાર છે, પણ સમજી ન શક્યા કે મારી રચનામાં શું ઓછપ છે, શું કમી છે. એક દિવસની વાત, પવિત્ર ગંગા નદીની ધારા, અલખનંદાની ધારામાં સ્નાન કરી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં વેદવ્યાસજી
નિજ આશ્રમમાં બેઠા છે અને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરતા ગુરુદેવને યાદ કરે ને એ જ સમયે વેદવ્યાસજીના ગુરુ ભગવાનના મનો અવતાર, ભગવાનની મનની ઈચ્છાને જાણી, ભગવાનની મનની ઈચ્છાને પૂર્ણ કરનાર, પોતાની વીણાઓ પર 24 કલાક ભગવાનનું નામ ગાનાર શ્રી નારદ મુનિ વેદવ્યાસજી સામે પ્રકટ થાય છે. વેદવ્યાસજીને જોતા, વેદવ્યાસજી નારદ મુનિ પોતાના ગુરુદેવને જોતા ઉભા થઈ ગયા. ગુરુદેવના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા છે. નારદજીએ પૂછ્યું, વેદવ્યાસજી કેમ છો? ભાઈ, આ સંસારમાં જ્યારે બે વ્યક્તિ મળે તો પહેલો પ્રશ્ન એ થાય, કેમ છો? હાઉ આર યુ? અને એનો જવાબ તો આપણને ખબર છે, ફાઇન, મજામાં. આ દુનિયામાં સૌથી મોટું જો ખોટું હોય, ગલત વસ્તુ હોય તો એ છે મજામાં. જ્યારે નારદજીએ પૂછ્યું, વેદવ્યાસજી કેમ છો? વેદવ્યાસજી એટલું જ કીધું, પ્રભુ હું નથી જાણતો હું કેમ છું, કેવો છું. ગુરુદેવ તમે બતાવો હું કેવો છું, કારણ કે આમી કેને આમાર જાર તાપ ત્રય. આજ વાત સનાતન ગોસ્વામી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કરે છે. ગુરુદેવ હું નથી જાણતો હું કેવો છું, તમે મને કહો. નારદજીએ વ્યંગ કરતા કીધું, તમે તો બહુ સુંદર રચના કરી, અનેકો પુરાણોની રચના કરી, અનેકો ઉપનિષદની રચના કરી, વેદોનો વિસ્તાર કર્યો, પણ ભક્તો પોતાના ગુરુને જોઈ વેદવ્યાસજી કહે છે, ગુરુદેવ તમે મારી સાથે વ્યંગ ન કરો. પોતાના બંને હાથ નારદજીના ચરણોમાં રાખી, જેમ એક રોગી અનેકો દિવસથી રોગથી ગ્રસ્ત હોય, દુખી હોય, અને કોઈ ડોક્ટરને જોઈ પોતાનો હાથ ડોક્ટરના હાથમાં સોંપી દે, એમ વેદવ્યાસજીએ પોતાનો હાથ નારદજીના ચરણોમાં સોંપી દીધો. બતાવો નારદજી, શું ઓછપ છે? મેં કળિયુગના જીવોના ઉદ્ધાર માટે કોઈ વસ્તુ બાકી નથી રાખી, છતાં એ રચનાથી હું પોતે સંતુષ્ટ નથી, તો કળિયુગના જીવો કેવી રીતે સંતુષ્ટ થઈ શકે? જ્યારે નારદજી એટલું જ કીધું, વેદવ્યાસજી તમે તમારી રચનામાં આત્મ તત્વ વિશે, પરમાત્મ તત્વ વિશે અનેકો વાતો કરી, અનેકો આત્મચિંતનની વ્યાખ્યા કરી, પણ વેદવ્યાસજી કાન ખોલીને સાંભળી લો. આ ત્રિભુવનને પવિત્ર કરવા વાળી જે રચનામાં, જે ગ્રંથમાં, જે કથામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના યશ ન ગાવામાં આવે, જે વસ્તુમાં, જે વાક્યમાં, જે શ્લોકમાં કૃષ્ણની મહિમાનું વર્ણન નથી, કૃષ્ણના યશ, કૃષ્ણની મહિમા વિશે કહી રહ્યા છે કે ઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કીર્તિ ત્રણેય લોકોને પવિત્ર કરવા વાળી છે. જગત પવિત્રમ પ્રગૃણીત કરી ચિત, ત્રણેય લોકોને પવિત્ર કરવા વાળી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કીર્તિ જે ગ્રંથમાં નથી, એ ગ્રંથને સાધુ સંત મહાત્માઓ કાગડાના તીર્થ કહે છે.